جی فضا، اس وقت میرے ساتھ متاثرہ بچی ثنا کرن موجود ہے، جس کے ساتھ ڈبہ پیر نے جو ہے مبینہ طور پر زیادتی کی اور اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا۔ بیٹا، آپ کب سے اس کاشف شاہ کو جانتی ہے، پیر کو؟ جی ہمیں 1 ماہ ہو گیا ان سے علاج کرواتے ہوئے۔ کیا آپ کو کیا مرض تھا؟ جی مجھے پاؤں کی کسے آسیب کا سایہ تھا۔ اچھا، پھر؟ جی تو میرے ابو نے، ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا، وہ انہیں کا شاگرد تھا، اس نے ان کا پتہ بتایا کہ جو میرے استاد ہیں وہ یہ کام کر لیتے ہیں، تو ابو نے ان سے رابطہ کیا تو وہ گھر آنے۔ جب آپ کو کچھ کھلا رہا ہوتا تھا، آپ سے یہ کاشف کیا بات کرتا تھا، کیا باتیں کرتا تھا جب آپ اکیلی ہوتی تھی؟ جی یہ کہتا تھا کہ نہیں، یہ تمہیں شفا دے گا، یہ لنگر ہے ہمارے ڈیرے کا، تو اس لیے میں کھا لیتی تھی۔ پھر اور کیا باتیں کرتا تھا، اور کچھ کہتا تھا؟ بس یہ کہہ رہا میں ایک حرکت کرتا ہوں، میں ایسے علاج کرتا ہوں، ایک حرکت کرتا ہوں لڑکی کے ساتھ، اگر اس میں کوئی ایسی جناتی چیز ہو، اس کو ناگوار گزرے تو وہ پھر حاضر ہو جاتی ہے، ایسا بولا۔ اور مجھے کہا کہ اپنی بازو دونوں آسمان کی طرف بلند کر دو۔ میں نے اپنی دونوں بازو آسمان کی طرف بلند کی تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور میں مدہوش ہو کے بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ٹھیک کے بارے میں اس نے آپ سے کہا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یا آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ تم شادی کر؟ نہیں، انہوں نے ہمارے گھر والوں سے اور مجھ سے بولا کہ تمہارے ساتھ جناتی چیزوں نے ایسا کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، اس لیے تم اب کسی کے قابل نہیں ہو اور میں تمہیں قبول کر لوں گا۔ تو ہمارے گھر والوں سے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر اگر یہ کنواری رہی تو یہ مر جائے گی، اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ تو میرے گھر والوں نے مجھے بچانا چاہا اور اس کام کے لیے ہاں بول دی۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی تویز کھلا رکھے تھے، اس لیے سبھی کے ذہن ایسے سن ہو گئے تھے، سبھی مکھیا بند کر کے اسی کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ یہی سچا ہے، پوری دنیا جھوٹی ہے۔ تو یہ نکاح کرنے والے تھے اور مولوی کو بلایا ہوا تھا، راستے میں مولوی کو پولیس والوں نے گھیر لیا، نہیں آنے دیا، وہ بھاگ گیا، تو اس لیے ان کو گھر سے پکڑ لیا پولیس والوں نے۔ آپ سمجھتے ہو کہ صحیح کیا پولیس نے؟ جی بالکل ٹھیک کیا، بہت اچھا کیا پولیس والوں نے پکڑ کے، میں تو برباد ہو گئی ہوں، کسی اور بہن بیٹی تو بچ گئی ہے نا۔ یہ آپ کے چہرے پر نشان کس چیز کا بیٹا؟ جی جب مجھے دورہ پڑتا تھا نا، یہ رات کو، یہ کل رات ہی میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، مجھے دورہ پڑا نا، تو جب میں صبح اٹھی تو دونوں طرف میرے زخم تھے اور کھرینڈ آئے ہوئے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ کوئی جنات ہیں یا کچھ اور اثر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے؟ کوئی علاج کروایا؟ جی مجھ پہ کثر تھی، پورا محلہ میری چیخیں سنا کرتا تھا جب میری اتنی بری حالت ہو جاتی تھی، اس لیے میرے امی ابو سے بھی نہیں دیکھا گیا تو انہوں نے ایسا کیا، تو ہمیں کون سا پتا تھا کہ یہ آدمی ایسا نکلے گا۔ جب نکاح ہو رہا تھا کیسے روکا گیا نکاح، اور اس نے نکاح کروانے کے لیے آپ کو کیا کہا تھا کہ میرا نکاح کروایا جائے، یا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ نکاح؟ اس نے کہا تھا بھی اگر تسی یہ نکاح میرے نال نہیں کرو گے تو یہ مر جائے گی، یا یہ نال کوئی اور نہیں نکاح کرے گا، جڑا کرے گا وہ 2-3 دن بعد انہوں چھوڑ دے گا، کہ اگر میں یہ نال کر لاں گا نکاح تو میں ساری زندگی نبھاؤں۔ یہ جو آپ پیر ہیں، یہ کب سے دم درود کا سلسلہ جاری ہے؟ تقریباً 4 سال سے۔ 4 سال سے آپ کیا دم کرتے ہیں؟ تیسرا کلمہ پڑھ کر دم کرتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی درود شریف پڑھتا ہوں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، بس۔ ٹھیک ہے۔ جنات کیسے نکالتے ہیں آپ؟ جنات اگر کسی پر اثرات ہوں تو وہ اثرات آپ کیسے نکالتے ہیں؟ تیسرا کلمہ پڑھ کر پھونک مار دیتا ہوں، بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، بچی ہو چاہے بچہ ہو، جو بھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا کلمہ جو ہے اس کے والد بھی پڑھ سکتے تھے، تو وہ آپ جو اس کو کیلتے رہے کمرے کے اندر؟ میں نے کبھی کیلنے والا کام ہی نہیں کیا، میں نے کبھی دھاگا دیا ہے، میں خالی صرف دم کرتا ہوں بس، یا پانی پڑھ کر دے دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں پورے پنجاب میں جاتا ہوں، آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کسی کو طویل دھاگا لکھ کر دیا ہو، یا میں نے کسی کو شاید میں دم کروں گا، یا میں لال جا کے دم کروں گا، میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا۔ اس بچی پر اثرات ہیں؟ اس بچی پر میں نے دم کیا تھا، دم کرنے کے بعد میں نے بچی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، جو لے جانے والا شخص اس کا نام بوٹا تھا، ٹھیک ہے، بچی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ تو پھر میں نے سے کہا تھا انہوں سے کہ بھائی میں نے چلے جانا ہے اپنی سسٹر کے پاس، میں نے لگا 2 یا 2.5 مہینے نہیں آنا، آپ کسی کا علاج کسی اور سے کرا لیں۔ پھر اس کے بعد نے اس کی والدہ نے مجھے فون کیا، بیٹا ایک مرتبہ آ جاؤ، ایک مرتبہ آ جاؤ، ایک مرتبہ آ کے میری بات سن لو۔ چلیے، آپ ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بڑے پہنچی ہوئی آپ ہستی ہیں، آپ جنات کا جو ہے اثر آپ جو ہے وہ زائل کر دیتے ہیں۔ بینگ اے مسلم، مجھے آپ جو ہے آیت الکرسی ذرا سنا دیجیے۔ دیکھیں میرے پاس جتنے مریض ہیں، میں نے ہر مریض کو کہا ہے کہ مجھے صرف 2 چیزیں یاد پڑھنی آتی ہیں، یا میں پہلا کلمہ، دوسرا تیسرا۔ نماز آتی ہے؟ نماز ابھی میں سیکھ رہا ہوں، سارے کام میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، سارے کام میں ابھی سیکھ رہا ہوں، اور میں نے ابھی کچھ تھوڑے دن آپ کام سیکھ رہے ہیں، نماز آپ سیکھ رہے ہیں، آیت الکرسی آپ کو آتی نہیں ہے؟ سارا کچھ ابھی سیکھنا تھا میں نے۔
ठीक है ना। मैंने कभी किसी ये नहीं कहा इनमें जिन 6 हैं 18 हैं 20 हैं 40 हैं, मैंने कभी से ये नहीं कहा। मैंने कहा अगर कोई है पूरे ऑल वर्ल्ड में कोई जिन्नात निकालने वाला, कोई जिन्नात दिखाने वाला, मैं कागज लेकर रखता हूँ, कागज लेकर रखता हूँ, कागज इधर उठा के इधर आप करके दिखा दें वो कागज। कितने साल से आप जो है ये बच्ची आपके पास आ रही थी? 8 दिन हो गए, 8 या 10 दिन। 8 या 10 दिन हो हाँ, गए। इसके चलिए अभी मैं आपके जो है झूठ का झूठ और पानी का पानी करता हूँ। ये कुछ महल्लेदार यहाँ पर खड़े हैं फिजा, इनसे भी बात करते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। आपका नाम क्या है? मलिक अब्दुल मजीद ना। अब्दुल मजीद साहब, आप उसी इलाके में रहते हैं जहाँ से ये बच्ची कल बाजियाब हुई? नहीं जी, वो जो फैक्ट्री एरिया है ना, उसका प्रेसिडेंट हूँ मैं। ते अहले मोहल्ला और वर्करों ने मुझे फोन किया ठीक है। भी इधर बहुत जुल्म हो रहा है, भी थोड़ा सा टाइम दो देकर। ये आपने क्या सुना कि ये बच्ची कब से इसके पास आ रही है? जब मैंने सुना भी बच्ची 18 और 20 दिन के बीच में इधर आती है, और कितने अरसे से आना जाना? 18 और 20 दिन में। नहीं, ये 18-20 दिन के बाद वक्फे से आती है ना? वक्फे से। कितने अरसे से आती जाती है इसको? और कम से कम 1 महीना हो गया हुआ। ठीक है। 1 महीने के अंदर जब मैं उधर आया तो उधर तमाम मोहल्ले वालों से पूछा भी दसो भी इधर क्या बात है। मोहल्ले वाले ने बताया भी इधर एक जाली पीर है, वो एक बच्ची के साथ ज्यादती करने चाहता है। बच्ची की जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाएगी, बच्ची इसने भेज देनी है। मुझे नहीं इल्म था भी ये पीर है या कौन पीर है। जब मैं उधर आया तो निकाह करवाने वाला एक मौलवी आया उधर। मैं मोहल्ले वालों ने बताया भी ये मौलवी आ गया, 4 बजे निकाह पढ़ाना है। तो मैंने मौलवी को पूछा, मैं कहा भी तुम बताओ भी तुम्हारे घर बेटी नहीं है? तो क्या भाई है। मैं कहा ये जाली पीर जो निकाह करना चाहता है क्या तू अच्छा समझता है? उसने कहा नहीं। मैं कहा फिर खामोश होकर चले जाओ। के तौर पर उस बच्ची के साथ ज्यादती करते रहे? मैंने एक मरतबा भी ज्यादती नहीं की। बच्ची खुद कहती है कि 4 से 5 दफा तुमने ज्यादती की। नहीं, मेरा मेडिकल रिपोर्ट करो, उसके मेडिकल कराओ, तो मैं डॉक्टर मौजूद हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहने से आप जो मर्जी कही जाए। मेरा मेडिकल रिपोर्ट का बच्ची का मेडिकल। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी तुम्हें 34 साल उम्र होगी, 33 साल। 34 साल की उम्र में तुम्हें अब तक जो है नमाज नहीं आई, तुम्हें अब तक जो है अल्लाह मोहम्मद का सही तरह नाम लेना नहीं आया, तुम जन्नात उतारने घर से निकल पड़े। मेरी बात सुनो, सारी जिंदगी मैंने गुमराही के रास्ते पे गुजरे हैं। क्या करते रहे उससे पहले? इससे पहले रेडी दिखाता हूँ फलों की, बस उसमें मसरूफ रहता था। ठीक है, फिर मिलों में काम करता था। ठीक है ना। जब मैंने देखा, मैं फैसलाबाद में मिल में काम करने लगा, में वो सोल्जर लूमो की है थी, उधर मैं करता रहा काम। मैं ना उधर वो तो आदमी थे किसी के पास दूसरा तीसरा पढ़ो, यही मैं उस वक्त पढ़ता था। ठीक है ना। मैंने यही हर किसी से बात करनी है जिन्नात में। बाद तुमने सोचा कि जो है तुम अब जिन्नात के असरात को खत्म करोगे, बच्ची को अकेले कमरे में लेकर, बच्ची को अकेले कमरे में लेकर तुम गुजरे? पहले मेरी बात सुने, बात सुनकर फिर हम उनके जवाब दें। पहले मेरी बात आप पूरी सुने। ठीक है ना। मैंने तो कभी सोचा नहीं था जिन निकालूंगा, ये करूंगा, फलाना करूंगा, ढिमका करूंगा। ठीक है ना। लेकिन उधर मैंने किसी को दम किया, फिर किया। इसलिए मेरा पंजाब मेरा नाम है। ठीक है ना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा पीर काशिफ अली मेरा नाम है। ठीक है। और पूरे पंजाब में मैंने किसी जाती नहीं, किसी मैंने जाती। मेरे पे देख सकते हो, मेरे पे भी जिन्नात है। आप में तो कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? आप कैसे बता हैं? मेरे पे जिन्नात का असर है। चलो आपको जिन्नात का असर है, मेरी जूती पड़ी है, इसे उठा के तो रख दें। आप जिन्नात अपने जिन्नों से कहो जूती मेरी पड़ी है, उठा के परे रख दे। मेरे पे जिन्नात का असर है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास जिन्नात है। असर भी आपका अगर आप खुद साया है, मेरा साया नहीं है तो फिर आप ये काम करके दिखाएं, जूती मेरी पड़ी है। मेरा साया जो है उतार दो ना, जिनका साया जो मुझे। जोन सी मैं बात कर रहा हूँ, आपका साया से आप कौन अपने साथ जूती जो मेरी परे रखा दें। तुम्हारे पास है फिर जिन्नात? मेरे पास, मैं तो कहता हूँ मेरे पास जिन मुकदम मेरे पास कोई चीज नहीं है। मैं तो कहता हूँ मेरे दूसरी पढ़ना था, कलमा पढ़ना आता है। ठीक है ना। अब मेरा मेडिकल रिपोर्ट करना है, मेडिकल रिपोर्ट में सब बात आ जाएगी। बयान है, बच्ची ने कहा कि मेरे साथ 3 दफा इसने अपने मकान में जना किया और 2 दफा हमारे घर में किया। ठीक है जी। आपको क्या लगता है, आप पुलिस अफसर हैं, बच्ची झूठ बोलती है कि पीर झूठ बोलता है? पीर झूठ बोलता है, मुझे यही लगता है। ये कहता है कि मैं जो है इस काबिल नहीं हूँ, शादी के काबिल नहीं हूँ। जो तो मेडिकल कराएंगे तो पता चलेगा। मेडिकल जो है वो अभी आज ही मिल जाएगा? जी इंशाल्लाह आज ही सामने आ जाएगी। जी आज ही खुद सामने। जब तक जो है इसका मेडिकल नहीं होता, जुर्म बोलता है कि टीम भी कमालिया में ही मौजूद रहेगी, और इसको बेनकाब करने के लिए और इसकी मेडिकल रिपोर्ट को हासिल करने के लिए अगर हमें जो है 1-2 दिन यहाँ पर स्टे भी करना पड़ता है तो हम लोग स्टे करेंगे। मेडिकल के लिए पीर काशिफ शाह को अंदर ले जाया गया और यहाँ पर मेरी बात हुई है डॉक्टर से, जिनका कहना ये है कि कुछ ही मिनट्स के अंदर ये बात तस्दीक हो जाएगी कि ये बाकायदा तौर पर किसी के साथ ज्यादती कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके लिए जुर्म बोलते हैं कि टीम यहीं पर मौजूद है अस्पताल के अंदर। क्या सूरत हाल होती है ये कुछ ही देर में मालूम पड़ जाएगा। आप लोग जानते हैं जी उस काशिफ शाह पीर को, जानते हैं? नाम सुना? बस हम तो रहते हैं यहाँ से गला मंडी में, नाम तो सुना है, देखा नहीं अभी। तवीज आगे काम करता है, ये सुना है। ये सुना सही है वो कि फ्रॉड है? फ्रॉड है ये।
फ्रॉड है ये, जाली पीर बन के ना ये बातें बस लोगों को, औरतों को दिखाता था मैं पीर हूँ। बस नाम ही सुना जी, लेकिन कल जो परसों इधर कार्रवाई हुई है बस वही देखा हमने तो कि क्या सुना गया इसके बारे में? सुना यही है कि इसका आदमी का करैक्टर ठीक नहीं है, कोई नजायज फरोश दे चक्कर में भी पकड़ा गया था, ऐसे जाली पीर के चक्करों में भी पकड़ा गया होगा पहले। इधर हमारे मोहल्ले में जो खालद कॉलोनी में जो वाकया गुजरा तो हम तो देखकर हैरान रह गए हैं। जी मेरा नाम डॉक्टर कामरान आरिफ है और मैं तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एज अ CMO कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ इस वक्त, एंड मेडिकल ऑफिसर। तो ये मुझे बताइएगा कि काशिफ शाह का आपने मेडिकल एग्जामिनेशन किया है अभी, क्या ये मुकम्मल तौर पर फिट है आपकी रिपोर्ट के मुताबिक कि ये मर्द है, दूसरे लफ्जों में खुल के अगर कहा जाए ये शादी के काबिल है? जी अकॉर्डिंग टू माई फिजिकल एग्जामिनेशन ही इज फुली फिट फॉर सेक्सुअल एक्ट and he can perform. There is nothing to suggest that he cannot perform the sexual act.